جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی امید ہے آپ سب کو آواز آ رہی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے اب تک جو قسمیں پڑھی تھی وہ اعراب بالحرف کی تھی، اعراب بالحرکت کی تھی۔ اب ہم جو قسمیں پڑھیں گے وہ اعراب بالحرف کی ہیں، یعنی جن میں اعراب الف واو یا کے ساتھ آئے گا، زبر زیر پیش کے ساتھ نہیں آئے گا۔ پہلے یہ بات ذہن کر لیں۔ اب جو اقسام ہیں ان میں اعراب بالحرکت نہیں ہوگا، بالحرف ہوگا، الف واو یا کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ تو اس میں سب سے پہلے جو ترتیب ہے علم النحو میں، اس کے موافق ہم چلتے ہیں اسماء ستہ مکبرہ۔ اسماء ستہ مکبرہ، جی اسماء ستہ مکبرہ جو یائے متکلم کے علاوہ کسی دوسرے اسم کی طرف مضاف ہوں۔ اسما مانا اسما، ستہ مانا چھ، مکبرہ مانا جو مصغر یعنی تصغیر کی حالت میں نہ ہوں۔ اچھا، وہ کون کون سے ہیں اسماء ستہ؟ یہ دیکھ لیجیے، ابن، اخن، حمن، ہنن، فمن، ذو مالن۔ یہ 6 الفاظ ہیں، بس ان کو یاد رکھنا۔ ابن، اخن، حمن، ہنن، فمن، ذو مالن، ٹھیک ہے؟ یہ 6 الفاظ ہیں۔ شرائط دیکھ لیجئے، اسماء ستہ مکبرہ ہوں، تصغیر کی حالت میں نہ ہوں۔ اچھا، یا متکلم کے علاوہ کسی دوسرے اسم کی طرف مضاف ہوں، یعنی مضاف ہونا شرط ہے، ٹھیک ہے؟ اور اگر یا متکلم کی طرف مضاف ہو تو آگے وہ اس کا اعراب آ گیا ہے۔ تو مضاف، پہلی 2 چیزیں ہوگی۔ پہلی بات، اس اعراب کا تعلق 6 اسماء کے ساتھ ہے۔ وہ 6 کون کون سے؟ وہ یہ ہیں۔ نمبر 2، یا متکلم کے علاوہ کسی دوسرے اسم کی طرف مضاف ہوں۔ نمبر 3، مکبر ہوں، مصغر نہ ہوں۔ تو ان کا اعراب حالت رفع میں واو، حالت نصب میں الف، حالت جر میں یا۔ حالت رفع میں واو، جاء ابو کا۔ اب دیکھیں، جاء فعل ہے، ابو مضاف مضاف الیہ میں اصل مضاف ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ابو فاعل بن رہا ہے۔ اب ابو جو ہے یہ حالت رفع میں ہے، لیکن آپ دیکھ رہی ہیں، توجہ سے دیکھیں، اینک لگا کے دیکھیں، غور سے دیکھیں کہ آخر میں پیش نہیں آ رہی بلکہ جزم آ رہی، واو آ رہی ہے اس کے اوپر جزم۔ ابو، ابو، ٹھیک ہے؟ کس کی طرف مضاف ہے؟ یا متکلم۔ اب دیکھیں اسماء ستہ میں سے ابو، اب اچھا، یا متکلم کے علاوہ کسی دوسرے اسم یعنی کاف کی طرف مضاف ہے، ٹھیک ہے؟ تو حال اور حالت رفع میں ہے، کیوں؟ فاعل بن رہے، تو اس کے حالت رفع واو کے ساتھ ہے۔ حالت نصب میں الف، رأیت ابا، ابا۔ اب دیکھیں الف آخری جو حرف ہے وہ الف ہے، ٹھیک ہے؟ اب تنوین نہیں آ رہی، الف کی صورت میں اعراب ہے، رأیت اباک۔ اچھا، حالت جر میں یا، یعنی مجرورات میں سے کوئی ایک بن رہا ہوگا تو یا ہے، مررت بی ابی، ابی۔ اب دیکھیں ایک ہی لفظ ہے، ساری شرائط پائی جا رہی، مکبر ہے، مصغر نہیں ہے، اسماء ستہ میں سے ہے۔ نمبر 3، مضاف ہے، ٹھیک ہے؟ نمبر 4، یا متکلم کی طرف مضاف نہیں ہے، تو حالت رفع واو کے ساتھ، جاء ابو کا، ھذا ابو کا، تلک ابو کا، رأیت ابا کا، جی مررت بی ابی کا۔ تو یہ 6 اسماء، ان 6 اسماء میں سے کوئی بھی اسم ہو اور اس میں یہ شرائط پائی جائیں تو اس کا اعراب یہ ہوگا۔ بات سمجھ میں آگی جی؟ مثلا ہم کہتے ہیں گویا کہ آپ کا والد چاند ہے۔ اب کأنہ حروف مشبہ بالفعل میں سے ہے، اس کا اسم منصوبات میں سے، خبر مرفوعات میں سے، تو کأنہ اباک،
कमरुन। अबाका क्यों कह रहे हैं? हालत नसब में है क्योंकि कान्ना की हरूफ मुशब्बह के इसम बन रहा है, तो कमरुन चांद। ठीक है। अच्छा, अब ये तो हरफ जर वाली मिसाल होगी, मजरूरात में से मुज़ाफ वाली मिसाल कर लेते हैं। मैं आपके भाई के पास गया, ज़हबतु इंदा अखीका। अखीका, मैं आपके भाई के पास गया, ज़हबतु इंदा अखीका। उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी जी। तो इस बात को आप ज़हन नशीन कीजिए कि इनका एराब ये 6 अस्मा है जी, मुकब्बरा है, मुज़ाफ है या मुतकल्लिम के अलावा की तरफ है, तो इनका एराब ये हो। तो इस किस्म के एराब का ताल्लुक इन 6 अल्फाज के साथ है बस। ठीक है जी। अच्छा, तो एक और अगली किस्म भी करते हैं ताकि हमारा जल्द से जल्द हो सके। अब देखें, हमने जो नक्शा बनाया उसमें देखें, उसमें जो है एराब बिल हर्फ, एराब बिल हर्फ में दूसरा है मुसन्ना। मुसन्ना, ठीक है, मुसन्ना। अच्छा, किला व किलता जबकि ज़मीर की तरफ मुज़ाफ हो। इस्नान इन्होंने लिखने में तरतीब मुख्तलिफ कर दी है। मुसन्ना, किला व किलता, इस्नान, इस्नतान, ये 3 किस्में। अब यहाँ पे मैं आपको ज़रा मज़ीद जो है ना इसको वजाहत से समझा देता हूँ। अब देखें, मुसन्ना, मुसन्ना से हमारा तस्निया है। हम पढ़ चुके हैं तस्निया, वाहिद तस्निया किस तरह बनाया जाएगा कायदे के मुआफिक, कि अलिफ माक़बल मफ्तून उन मकसूर या माक़बल मफ्तून उन मकसूर अदा किया जाएगा, यानी कायदे के मुआफिक जो भी तस्निया हम बनाएंगे उसका ये एराब होगा। अच्छा, फिर बाकी जो किला वकिलता ये 2 अल्फाज है, ये मखसूस अल्फाज हैं, ये ज़मीर की तरफ मुज़ाफ़ तो उनका ये एराब होगा। नंबर 3 इस्नान, इस्नतान, ये भी मखसूस अल्फाज हैं, यानी कुल ये 4 अल्फाज और तस्निया कवाइद के मुआफिक जो भी बने उसका ये एराब होगा। ये 4 अल्फाज किला किलता, इस्नान, इस्नतानी और तस्निया कोई भी कायदे के मुआफिक बने उसका यही एराब होगा। किया हालत रफा में अलिफ, जा रजुलानी, नून मैंने पहले वो नोट में से कर दिया था कि नून एराब का मान ली गिर जाते इजाफत। जा किलाहुमा अलिफ माक़ल मफ्तूह, जा इस्नानी हालत नस्ब जर में या माक़ल मफ्तूह, यानी हालत नसब में हो तब भी या माक़ल मफ्तूह, हालत जर में हो तब भी। फर्क कैसे करेंगे ये देखेंगे, कौन सी हालत में, हालत नसब में या हालत रफा में, हालत जर में है। रअयतु रजुलैनी, जी, रअयतु रजुलैनी, रअयतु किलैहिमा, रअयतु इस्नैनी। अब देखिए रजुलैनी मफूल भी बन रहा है, किलैहिमा मफूल भी बन रहा है, इस्नैनी। अब देखिए, अब इनमें ज़बर ज़ेर पेश नहीं आ रही, अलिफ और या में से कोई आ रहा है। देखिए यहाँ पे या आ रहा है, रजुलै, किलै, इस्नै। मररतु बिकिलै, बि इस्नै, जी, बि रजुलै। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमने जहन में बिठाना है। ठीक है, इनको हम जितना हम मशकों में हम सामने रखेंगे किताबों में, कि अभी जहाँ हम किताब पढ़ रहे हैं कोई भी किताब पढ़ो उसमें देखें कि इसमें वाकई यही एराब आ रहा है। अगर कोई इश्काल पेश है तो आप मुझे बता सकती हैं, मैं इंशाल्लाह इसको हल कर सकती। ठीक है, तो ये आपने जो है ना, अब अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी 4 किस्में हुई, अस्माए सित्ता मुकब्बरा, मुसन्ना जो कि कायदे के मुआफिक कोई भी तस्निया हो, शर्त ये कि इसम हो, क्योंकि वाहिद तस्निया जमी सब की किस्में, किला वकीलता जबकि इनके लिए शर्त मुज़ाफ़ ज़मीर की तरफ, इस्नानी, इस्नतानी, जी, ये मखसूस अल्फाज हैं। तो इन सब का ताल क्या एराब होगा ये आपने देख लिया जी। तो इसको आप कोशिश करेंगे कि इसको ज़हन में बिठाएं ताकि उसके मुआफिक हम जो है ना मतलब इसको कर सकें। अच्छा, इसकी मिसाल कुरान पाक से हम इंशाल्लाह कल हमारा ये मुकम्मल होगा जमा वाला भी, तो हम कल इन तीनों का इंशाल्लाह इकट्ठा इजरा करेंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक है, चलिए दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।